приношу свои почтительные поклоны unto the spiritual master of the entire world, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, духовному учителю всей вселенной Господу Чайтанье Махапрабху, by whose mercy even a dog can swim across a great ocean. по чьей милости даже собака может переплыть через океан. Usually a dog can just swim a little short distance. Обычно собаки могут не плавать небольшое расстояние. But here, someone is empowered by Chaitanya. Even a dog is empowered by Lord can swim across an ocean. Но Господь Чайтанья может сделать так, что собака переплывет через океан. So Krishna Das Kaviraj, referring to himself, Кришнадас Кавирадж Госвами относится это к себе. that he has no qualification Он считает, что у него нет to квалификации write the Chaitanya Charitamrita, писать Чайтанья Чайтамрита. but due to the great mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, he has been able to do so. Но по милости Господа Чайтанья Махапрабху он может это сделать. All glories to Lord Shri Krishna Chaitanya, who is known as Gora Hari. Вся слава Господу Шри Кришне Чайтанье, который известен под именем Гаура Хари. All glories to Advaita and Nityananda. Вся слава Адвайты и Нитьянанде Прабху. All glories to the devotees of Lord Chaitanya, headed by Srivas Thakur. Вся слава преданным Господу Чайтанье, которых возглавляет Шривас Тхакур. In order to fulfill all my desires, I remember their lotus feet. Я помню их, я вспоминаю их лотосные стопы, чтобы мои желания исполнились. Very important for us to always remember that in order to worship Krishna, Radha and Krishna, we must first approach Gauranitai and the Panchatattva. Мы должны всегда помнить, что для того, чтобы приблизиться к Раде и Кришне, нам нужно сначала обратиться к Гаурнитай, Панчтаттве. We do not have the qualification to directly approach Radha and Krishna. У нас нет квалификации напрямую обратиться к Раде и Кришне. But Krishna has appeared in this age as Lord Chaitanya, Lord Balaram has appeared as Nityananda in order to extend special mercy to the most fallen souls. Господь Шри Кришна воплотился на земле как Господь Чайтанья, Господь Баларама воплотился как Господь Нитьянанда для того, чтобы распространить свою милость таким образом to the most fallen souls. на самые падшие души. Now this Kali Yuga is a very, very degraded age. Этот век Кали очень-очень деградированный. So everyone is born, as it said, less than Shudra. Все рожденные в этот век считаются ниже шудра. No qualifications for spiritual life. И мало у кого есть, ни у кого нет квалификации, чтобы вести духовную жизнь. But Lord Chaitanya, by giving his special mercy to the most fallen, has made it possible for us to practice spiritual life. Но распространяя свою милость, Господь Чайтанья сделал это возможным для нас, чтобы мы могли вести духовную жизнь. Therefore, he is known as Mahavadanyavatar. He's the most merciful of all the incarnations of Krishna. Поэтому его называют Мамаха, Вадanya Аватара, потому что он самое милостивое воплощение Кришны. We see also that Krishna Das Kaviraj, not only is he glorifying the Panchatattva, but also the other devotees of the Lord as well. Мы видим, как Шри Кришнадас Кавирадж Госвами прославляет не только Господа, но и преданных. I also remember, he says, the 6 Goswamis. Я также помню о 6 Госвами. Rupa, Sanatan, Bhatta Raghunath, Sri Jiva Gopal Bhatta and Das Raghunath. Sometimes a question is asked that where is it mentioned the names of these 6 Goswamis all together? So here we find it. Иногда спрашивают, где имена этих 6 Госвами упоминаются вместе. И вот здесь мы можем это найти.
It is by the mercy of all these Vaishnavas and Gurus that I attempt to write about the pastimes and qualities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Кришнадас Кавирадж Госвами продолжает, что только по милости этих 6 Госвами, It is by the mercy of all these Vaishnavas and по Gurus милости всех этих вайшнавов и гуру, я способен написать это читание Чаритамриту. Whether I know or do not know, it is for self-purification that I write this book. Знаю я или нет, но для своего очищения я пишу эту книгу. This is purport. This is the sum and substance of transcendental writing. Это суть трансцендентного писания. One must be an authorized Vaishnava, humble and pure. Нужно быть смиренным, чистым вайшнавом, авторитетным. Авторизованным Vaishnava. Говорят по отношению к личности. Авторизованные писания бывают, а человек авторизованный. Авторитетный, полномочный. Да. Полномочный. Подлинно, можно сказать, да. Подлинно. One should write transcendental literature to purify oneself. Священное Писание нужно писать для своего собственного очищения. Not for credit. Не для того, чтобы присвоить себе кредит. Но не для славы. By writing about the pastimes of the Lord, one associates with the Lord directly. By writing about the pastimes of the Lord, когда пишут о играх Господа, one associates with the Lord directly. Человек, когда пишет об играх Господа, он общается с Господом напрямую. Prabhupada, sometimes he would read his own books, and Иногда Прабхупада читал свои собственные книги he said, I have not written these books, Krishna has written them. и говорил, что это не я писал эти книги, это Кришна их написал. One should not ambitiously think, Никто не должен гордо думать, I shall become a great author. что я буду великим автором. I shall be celebrated as a writer. Я буду известен как писатель. These are material desires. Это материальное желание. One should attempt to write for self-purification. Нужно писать для собственного очищения. It may be published or it may not be published. Это может быть и публиковано или нет. That does not matter. Неважно. If one is actually sincere in writing, all his ambitions will be fulfilled. Если человек искренен, то и он пишет, и все его желания будут исполнены. Whether one is known as a great author is incidental. Будет он или он великий, или... Придет слава или нет, не имеет. Придет слава или нет, не имеет значения. One should not attempt to write transcendental literature for material name and fame. Не следует писать трансцендентную литературу для собственной славы. So there are some examples from the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Есть примеры из игр Господа Чайтаньи Махапрабху, Where persons who did not write in the proper consciousness were not accepted by Chaitanya Mahaprabhu. Когда писатели писали какие-то произведения, стихи, они не были приняты Господом Чайтаньи Махапрабху. Actually, generally, Lord Chaitanya, he did, when somebody wrote
some book and wanted to read it to him, he did not usually listen directly. Обычно Господь читания не слушал напрямую тех писателей, их произведения. Those who wanted to present him. Те, которые хотели ему лично представить свои произведения, он не слушал их сам. He appointed Swarup Damodar to listen first. Он делал это через Сварупа Дамодару, His secretary. его секретаря. Swarup Damodar was a highly advanced devotee of the Lord. Сварупа Дамодара был очень возвышенным преданным Господом. Very dear to Lord Chaitanya. И очень дорогим Господом. And had very proper understanding of Vaishnava Siddhanta, Vaishnava philosophy. Он очень хорошо понимал Вайшнава Сиддханта Вайшнава, философию. So once a poet from Bengal came to Puri. Однажды бенгальский поэт пришел в Пури. He had written a drama about Lord Jagannath. Он написал драму о Господе Джаганатхе. And he wanted to read to Lord Chaitanya. И хотел прочитать ее Господу читание. Some of the devotees were a little bit sentimental. Некоторые преданные, которые были сентиментальны. They were encouraging, yes, Lord Chaitanya should hear this drama. Они вдохновляли его, чтобы Господь читание услышал, прочитать эту драму Господу читания, чтобы он услышал. But anyway, Lord Chaitanya said, okay, let Swarup Damodar listen first. Но Господь читание отправил его к Сварупе Дамодаре, чтобы он прочитал первым. So the Swarup Damodar asked him, that poet, please read the first verse. Сваруп Дамодара попросил этого поэта прочитать первый стих. And after reading the first verse, Swarup Damodar stopped him. И после первого стиха Сварупа Дамодара его остановил. This is not correct, he said. Сказал, это неправильно. In the first verse, the poet, he compared Lord Jagannath to wooden Brahman. В этом стихе поэт сравнил Господа Джаганатху с деревянным брахманом. Назвал деревянным. And he said that Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the soul of that wooden Brahman. А Господь читание — это душа этого деревянного брахмана. So Swarup Damodar chastised him. И Сварупа Дамодара его наказал. Он выговорил. You should not consider that the Lord is simply wooden. Он говорил, что ты не должен. Jagannath is simply wooden. Он говорил, что ты не должен думать, что Господь Джаганатха — это просто дерево. He is Satchidananda Vigraha. Он состоит из вечности, знания и блаженства. And also, you should not compare Lord Chaitanya to a jiva, to just a soul like other souls. И ты не должен сравнивать Господа читанию с обычной душой, как все души. Therefore, he said, your drama is not properly written, and you cannot read it to Lord Chaitanya. Так он сказал, Сварупа Дамодара сказал, что ты не должен читать эту поэму, драму перед Господом читанием. Philosophical mistakes. Там много философских ошибок. You have to stay here, associate with the devotees of Lord Chaitanya. In due course, you may become qualified to write spiritual literature. Он предложил ему остаться с вайшнавами, и постепенно, по мере очищения, он может начать уже писать авторитетную вайшнавскую литературу. Another example is Balabhabata. Еще один пример — это Балабхавата. Balabhabata was a learned scholar. Это был очень ученый человек. And also quite well known as a Vaishnava guru. И он был известен как гуру Вайшнава. And he had written a commentary on the Srimad Bhagavatam. Он даже написал комментарий на Шримад Бхагаватам. So he came to Puri, he wanted to read it to Lord Chaitanya. Он пришел в Пури, и он хотел прочитать это Господу читание. First he tried to read it to some of Lord Chaitanya's associates.
Сначала он попытался почитать это одному из спутников Господа читания. But they knew something strange there. Но они обнаружили там что-то странное. And they were avoiding him. И они избегали его. So he became agitated. И он был очень недоволен, взволнован. And he directly went into Lord Chaitanya's room. И пошел прямо в комнату Господа читания. And he very proudly announced, I have written a commentary on the Srimad Bhagavatam and I have defeated the commentary of Sridhar Swami. И он гордо заявил: я написал комментарий к Шримад Бхагаватам и победил Шридхара Свами. Chaitanya Mahaprabhu Превзошел. rejected this. Читание Махапрабху отказался. He said, Отказал ему. anyone who does not follow the Swami, I consider to be a prostitute. Он сказал, что те, кто не следует с вами или господину, это я считаю их проституткой. Swami also means a husband. С вами также означает муж. So unfaithful wife is not following the husband. Неверная жена не следует своему мужу. The faithful wife follows the husband very chastely. А верная жена строго, она следует, верно следует своему мужу. So in the same way, any commentator on the Srimad Bhagavatam must accept the commentary of Sridhar Swami. Поэтому комментаторы Шримад Бхагаватам, если они хотят быть авторитетными, признанными, они должны следовать Шридхаре Свами. He is the oldest commentator on the Bhagavatam. Он самый First commentator. Он первый, кто написал комментарий к Шримад Бхагаватам. So Lord Chaitanya very much respected his commentaries. Поэтому Господь Чайтанья очень уважал его комментарии. So he very much rejected this mentality of Balabhabata, thinking he could defeat Sridhar Swami. И он не принял эти комментарии Балабхаты, Thinking he could defeat. Он отверг этот менталитет этого Балабхаты, потому что он считал, что он может превзойти комментарии Шридхара Свами. So to write transcendental literature, there are strict standards. Чтобы писать трансцендентную литературу, существуют очень строгие правила. And one must follow in the footsteps of the authorized acharyas. Надо следовать по стопам авторитетных ачарьев, признанных ачарьев. Once I remember in Vrindavan, Shrila Prabhupada requested me to go to Aligarh, a nearby city. Однажды Гуру Махарадж помнит, как во Вриндаване Шрила Прабхупада попросил Гуру Махараджа отправиться в Алигарх, в город, который находится недалеко. Because one professor was offering to donate a full set of Bhagavatams with commentaries by the acharyas. Потому что один профессор хотел предложить полный комплект Бхагаватам с комментариями ачарьи. So Prabhupada wanted to use for his translations. Прабхупада хотел использовать их для своих комментариев. So I was sent there in Srila Prabhupada's car. Меня Шрила Прабхупада послал в своей собственной машине. Ambassador car. Это была машина консула. You probably seen ambassador. Deep machine. Извиняюсь. Машина не разбираюсь. Perhaps you have seen in India, in Prabhupada's Samadhi there at Mayapur, the red, dark red, maroon color car. Кто-то, может быть, видел машины У Самадхи у Самадхи. одна машина. Еще одна в Мумбаи.
Она стоит вообще машина возле Самадхи Прабхупады и Майпури тоже. Раньше был. Я не увидел этого. Раньше были. Пока есть. Говорят, что есть. Я увидел в Мумбаи тоже. В январе был И в Бомбее. фестиваль 40 лет установления божества в Мумбаи. Это был недолго после ухода Прабхупады. Среди всех храмов Искона Шрила Прабхупада должен был больше как бороться, чтобы построить храм в Мумбаи. Это очень долгая история, если у вас будет время. Интересно изучать, читать эту историю. Большая победа. Что мы говорим здесь? Спасибо, дядя, за победу. Деду. Таким же образом, да? Мы поблагодарим наш grandfather Guru. Anyhow, I was sent to that city, Aligarh. Меня послали в Алигарх. There is a big university. Там очень большой университет. And this professor, I went to his house. Я пошел в дом этого профессора. And there were 2 piles of books of Bhagavatam. Там были 2 стопки книг Бхагаватам. One pile was only 10 cantos. В одной стопке была только 10-я песнь. And the other pile, all the other cantos. А вторая горка, вернее, стопка, это были все остальные. So in that, all the other cantos, there were 8 commentaries. В других песнях были 8 комментариев. 8 комментариев. Например, Шридар Свами, Шива Госвами. Комментаторов? Много 8 комментаторов. Шридар Свами, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti. And in the 10th canto, additional 11 commentaries were there. А на 10-й песне была еще плюс 3 комментатора. Sanat Goswami, Madhavacharya, like that. So that professor said, yes, I want to give these books, but I want to be a life member of ISKCON in exchange. Этот профессор сказал, я хочу отдать эти книги, а взамен хочу стать лайф-мембером ISKCON. I didn't want to go back without the books. То есть пожизненным членом ISKCON. Я не хотел вернуться без книг. Гуру Махарадж не хотел возвращаться без книг. So I told, okay, I hope Prabhupada will agree. I will ask him. Я понадеялся, что Шрила Прабхупада будет согласен. Я надеюсь, что... Он надеялся, что... Я сказал ему, я надеюсь, что Шрила Прабхупада согласится. Итак, я взял эти книги. And came back to Vrindavan. И приехал в Вриндаван обратно. And brought the books to Srila Prabhupada. Поднес их Шриле Прабхупаде. And told him this gentleman wants to life membership in return, in exchange. И сказал, что этот профессор хочет стать в обмен на эти книги пожизненным членом ISKCON. And Prabhupada said life membership costs 2,222 rupees. Шрила Прабхупада сказал, что вот это членство ISKCON пожизненное, оно стоит 2220 рупий.
222. 222 рупии. А это точно? Тогда стоило 2000? Да. В начале стоил 1111. Подняли цену. 2222. Потом 3000. Поднимается. Я не знаю, сколько сейчас. Дешево, если, по сравнению с сегодняшний курс. Тогда это было где-то $300. Рубль, $1 был 8 рублей. Prabhupada said these books are worth 1,000 rupees. Он сказал, эти книги стоят 1000 рупий. So he said, let him pay the extra. Он сказал, пусть он заплатит остаток. I heard that. I was on a traveling Sankirtan then, so, I went somewhere else. Махарадж был тогда путешествующий в Санкиртане и поехал куда-то. But I heard that gentleman didn't agree. Но я слышал, что этот профессор не согласился. But anyway, Srila Prabhupada kept those books. Но Прабхупада оставил эти книги у себя. And maybe after departure, Prabhupada, they settled them at a Vrindavan temple. They made some agreement with the professor. После ухода. После Шрилы Прабхупады, возможно, он стал членом школы. Ну, храм Вриндаван договорился с ним. Я не знаю точно. Какое-то понимание. So we see Prabhupada, when he translated the Bhagavatam, every verse he would check what do the acharyas say. Шрила Прабхупада проверял каждый стих, он сверял с комментариями ачарьев. And sometimes he would include, Srila Sridhar Swami says this, Srila Vishwanath Chakravarti says that, И он Srila Swami says this. ссылался на их, на комментарии. Джива Госвами. Он часто цитирует, да? Цитировал. In this way we understand that he very much respected the previous acharyas. Таким образом мы можем видеть, как он уважал предыдущих ачарьев. And wrote his commentaries in accordance with their understanding. И написал свои комментарии в соответствии с их пониманием. Even though sometimes there may be slight differences of opinion. Хотя у них могло быть небольшое различие во мнении. That is quite all right, but in general they respect one another and their understandings are more or less similar. Так как они уважали друг друга, поэтому их понимание похоже, не отличается сильно. I take shelter of the Supreme Personality of Godhead, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who himself is the tree of transcendental love of Krishna. Я принимаю прибежище у Господа Шри Чайтанья Махапрабху, который сам является трансцендентным деревом. Деревом трансцендентной любви. Transcendental love of Krishna. Любви Кришны. Its gardener. Его садовником. And also the bestower and enjoyer of its fruits. А также тот, кто дарует и наслаждается его плодами. Дарует эти плоды и наслаждается ими. So thinking in this way, Lord Chaitanya accepted the duty of a planter and began to grow a garden in Navadvip. С этими мыслями Господь Чайтанья ухаживает за этим садом и He became a planter and began to grow a garden. Он стал садовником. И
И начинал и стал выращивать этот сад in Навадвипе. Thus the Lord brought the desired tree of devotional service to this earth. Так Господь Чайтанья преподнес дерево желаний в этой вселенной, преданного служения на землю, and became its gardener. И стал его садовником. He sowed the seed and sprinkled upon it the water of his will. И he sowed the seed. Он посеял это семя и полил его водой. Okay. All glories to Madhavendra Puri, the storehouse of all devotional service unto Krishna. Вся слава Мадхавендре Пури, который является склад, сокровищницей. The storehouse, how do you say? Storehouse, клад. Клад, да. The storehouse of devotional service to Krishna. Сокровищница преданного служения Кришне. He is a desired tree of devotional service. Он древо желания преданного служения. And it is in him that the seed of devotional service first fructified. И благодаря ему семя преданного служения проклевывается. Purport Sri Madhavendra Puri, also known as Sri Madhava Puri, belonged to the disciplic succession of Madhavacharya. Мадхавендра Пури известен как Мадхава Пури, и он принадлежит к парапаре Мадхава Ачарьи. And he was a greatly celebrated sannyasi. Он был очень известным саньяси. Sri Chaitanya Mahaprabhu was the third disciplic descendant from Sri Madhavendra Puri. И Господь Чайтанья был третьим поколением после Мадхавендры Пури. The process of worship in the disciplic succession of Madhavacharya was full of ritualistic ceremonies. Ритуальное поклонение, принятое в ученической преемственности Мадхавачарьи, состояло в основном из обрядов. Ритуальное поклонение, принятое в ученической преемственности Мадхавачарьи, состояло в основном из обрядов при почти полном отсутствии любви. Шри Мадхавендра Шри Мадхавендра Пури был первым в цепи этой преемственности. При почти полном отсутствии любви к Богу. Шри Мадхавендра Пури был первым в цепи этой преемственности, кто проявил признаки любви к Богу. Он написал стих, начинающийся со слов «Аидина Даярдранатха», «О милостивый Господь, Верховная Личность». В этом стихе заключено семя любви к Богу, которое взрастил Шри Чайтанья Махапрабху. Next verse. Number 11. Следующим побегом древа преданного служения был Шри Ишварапури, после чего сам садовник Чайтанья Махапрабху стал стволом того дерева. Комментарий? No, very long commentary. So these personalities very important to us, Madhavendra Puri and Ishwara Puri. Ишварапури и Мадхавендра Пури очень важные личности для нас. Because they were very important for Sri Chaitanya Mahaprabhu. Потому что они были очень важны для Господа Чайтаньи Махапрабху. We also belong to the Madhava Sampradaya. Мы также находимся в цепи ученической преемственности Мадхавы.
But as mentioned by Srila Prabhupada here, the Madhava Sampradaya was full of ritualistic activities. Здесь говорится, что Мадхава Сампрадая было много ритуальных разных. Is in the personality of Ishvara Puri that we first find the mood of spontaneous love of Krishna in separation. Ишварапури? Madhavendra Puri. В личности Мадхавендра Пури мы можем найти вот эту любовь в разлуке с Кришной. He was always in the mood of Radharani. Он был в настроении Шримати Радхарани. This verse Prophet is quoting here, Aidina Dayardra Natha. Здесь Шрила Прабхупада цитирует стих Айдина Даярдра Натха. This was a verse spoken by Madhavendra Puri in his old age. Мадхавендра Пури повторял этот стих перед смертью. And he was always calling out to Krishna in separation, in Vipralamba Bhav. И он взывал к Кришне в разлуке с ним. Oh my Lord of Mathura, as Radharani said, I could not meet you. When Krishna left to Mathura, I could not meet you, so she was crying in separation. У него было настроение Шримати Радхарани, он плакал в разлуке с Господом, который уехал в Мадхуру. So Madhavendra Puri at that time, he was invalid. He couldn't move. В то время Мадхавендра Пури был очень болен, он был практически инвалидом, не мог двигаться. And Ishvara Puri performed all kinds of menial service for him. И Ишвара Пури служил ему, выполняя самую грязную работу. This is quoted in the next purport here. Здесь это цитируется в следующем комментарии. Maybe we'll read this part. Ishvara Puri Kori Sri Pada Sevana Svahasti Korane Mala Mutrati Marjana Nirantara Krishna Nama Karya Smaran Krishna Nama Krishna Lila Sunaya Anukshana Tushta Hava Puri Tare Koila Alingan Varadila Krishna Tomara Hau Premadan Se Hoiti Ishvara Puri Premara Sagara. Когда на склоне лет Шри Мадхавендра Пури стал немощен и потерял способность самостоятельно передвигаться, Ишвара Пури полностью посвятил себя служению ему, так что даже выносил за ним испражнения и мочу, постоянно повторяя мантру Харе Кришна и напоминая Шри Мадхавендра Пури о лилах Господа Кришны. Ишвара Пури служил ему лучше всех других учеников. Довольный им Мадхавендра Пури благословил его, сказав: «Сын мой, я молю Кришну только о том, чтобы он был доволен тобой». Таким образом, по милости своего духовного учителя Шри Мадхавендры Пури, Ишвара Пури стал великим преданным, погруженным в океан любви к Богу. And became the spiritual master of Lord Chaitanya also. И стал духовным учителем Господа Чайтаньи. So he is an example of a very first-class disciple. Ишвара Пури — это пример самого преданного первого класса. Disciple of the first class. Первоклассный ученик. And therefore he got the honor to become the guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому он удостоился чести стать гуру Шри Чайтаньи Махапрабху. Due to his service to Srila Madhavendra Puri. В связи со своим служением Мадхавендре Пури. And this is compared with Ramchandra Puri. И его сейчас сравнивают с Рамачандра Пури, Who is an example of bad disciple. который является примером плохого ученика. He was also a disciple of Madhavendra Puri. Он тоже был учеником Мадхавендры Пури. But when he heard Madhavendra Puri calling to Krishna in separation, Но когда он слышал, как Мадхавендра Пури взывает к Кришне в разлуке, he criticized him. он его критиковал. Why you are uselessly crying? Он говорил: почему ты напрасно плачешь, попусту плачешь? Better meditate on impersonal Brahman. Лучше медитируй на персональный Брахман. So Madhavendra Puri said, "Get out, you sinful rascal." Мадхавендра Пури сказал: уходи отсюда, негодяй. And later this Ramchandra Puri became very critical
of sannyasis. И после этого Рамачандра Пури всегда критично очень относился к саньяси. He came to Jagannath Puri Он пришел в Джаганнатха-Пури однажды, and he used to cook or arrange for a lot of prasadam and invite sannyasis. он готовил или просил готовить очень шикарный прасад и приглашал саньяси. And then he would feed them a lot. И насильственно кормил их. Take more, take more. Он пихал, он говорил, ешьте еще и ешьте еще. And then, fill them up to their necks. И они объедались. And then he would criticize. They are eating too much. А затем он их критиковал. Вы столько так много едите, какие вы саньяси. And once he saw ants on the floor near Lord Chaitanya's room. Однажды в комнате Господа Чайтаньи он заметил, как ползают муравьи. And he said, this sannyasi eats too much sugar. Он сказал, этот саньяси ест очень много сладкого, сахара. So then Lord Chaitanya reduced his eating by half. И после этого Господь Чайтанья сократил свою порцию в 2 раза. Usually devotees, they would cook very nice prasadam. Обычно преданные с любовью готовили ему очень хороший пир. You can find many nice descriptions in the Chaitanya Charitamrita of the different preparations that devotees would prepare. В Чайтанья Чаритамрите мы часто можем прочитать, какое разнообразие пищи преданные готовили. There's description of prasad prepared by Advaita Acharya. Там есть описание прасада, приготовленного Адвайта Ачарьи. Sarvabhauma Bhattacharya. And by Raghava Pandit's sister Damayanti. Sister Raghava Pandit Damayanti. Сестра, которая приготовлен был Дамаянти, сестрой Рагава Пандита. Actually, devotees in Bengal, every year they would come to Puri. Преданные из Бенгалии каждый год приходили в Пури на Радхаятру. And they would bring with them also many kinds of dried prasad. И они приносили с собой много долго, не портящегося прасада. And they would give to Govinda, Lord Chaitanya's servant. И давали Говинде, слуге Господа Чайтаньи. Please give to Lord Chaitanya. Они просили его, пожалуйста, передай это Господу Чайтаньи. And Lord Chaitanya would say, yes, okay, just store it in the room here. Господь Чайтаньи говорит, да положите там где-нибудь в уголке, Next room. в следующей комнате. And the room gradually became filled up with so many kinds of И комната prasad. наполнялась целиком прасадом. And the devotees would ask Govinda, did Lord Chaitanya, did he try the prasad I brought? Преданные спрашивали Говинду, ну как Господу Чайтаньи понравился наш прасад? And Govinda, to please them, he would say, yes, 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 yes. Говинда так это, он говорит, да, конечно. To be And but finally, Govinda, he came to Lord Chaitanya. Тогда Говинда пришел к Господу Чайтаньи. And he said, how long I can go on speaking lies to the devotees? Сказал, о Господь, как долго я могу обманывать преданных? And Lord Chaitanya said, what is that? И Господь Чайтаньи сказал, да что так? So he said, they brought so much prasad, but it's just, storing up in the room, and I have to tell the devotees that you tasted it. Ну, так много прасад, он сказал. Я должен как успокоить преданных и говорить им, что вы уже как попробовали, да? So then Lord Chaitanya said, all right, every day you bring a little bit and you give to me. Господь Чайтаньи сказал, хорошо, приноси ко мне каждый день понемногу. And finally, gradually he ate all the prasad. И постепенно он съел весь прасад. Except prasad brought by Raghava Pandit. Кроме прасада, который принес Рагава Пандит. Prepared by his sister Damayanti. Приготовила сестра Дамаянти. But then there's description of all those
nice preparations И там that she идет prepared. описание всех этих блюд. Very wonderful aspect of Vaishnava culture. Это очень это удивительный аспект вайшнавской культуры. Anyway, this Ramchandra Puri like that, he would serve the sannyasis too much, prasadam, and then criticize. Так Радамачандра Пури организовывал эти шикарные пиры и кормил саньяси, а потом критиковал их. And Lord Chaitanya, in order to avoid criticism, therefore he reduced his eating, just taking little rice and sabji. И чтобы избежать этой критики, Господь Чайтанья стал есть только немного риса и сабджи. So devotees were very upset with Ramchandra Puri. Преданные были очень недовольны Рамачандрой Пури. But Lord Chaitanya said, what's wrong? Sannyasi should not eat too much. He's correct. Господь Чайтанья сказал, почему же он прав, саньяси не должен столько есть. So in this way the devotees had to tolerate. Преданным приходилось терпеть. And Lord Chaitanya also in this way showed respect to Ramchandra Puri because he was a god brother of his spiritual master. И он также выражал свое почтение Рамачандре Пури, потому что он был духовным братом его духовного учителя. Even he wasn't a good disciple of Madhavendra Puri, still Lord Chaitanya showed some respect. Хотя он не был хорошим учеником Мадхавендры Пури, но Господь Чайтанья выражал ему свое почтение. But later he left, and then again Lord Chaitanya began to eat the usual amount of prasadam. Но когда Рамачандра Пури ушел из Пури, то Господь Чайтанья возобновил все как прежде, ел. So yes, whenever Lord Chaitanya met a disciple of Madhavendra Puri, he showed him great respect. Когда бы Господь Чайтанья не встречал ученика Мадхавендры Пури, он выражал ему великое почтение. For example, he met Sri Rangapuri in Pandrapur. Однажды в Пандрапуре он встретил Sri Rangapuri. Рангапури. And he very much appreciated his association. И он очень оценил общение с ним. In Vrindavan, he met one Brahman, Sanodiya Brahman. А во Вриндаване он встретил Брахмана, Санодия Брахмана. That type of Brahman, usually the sannyasis like Lord Chaitanya, they didn't take prasad in the home of such Sanodiya Brahmins. Обычно саньяси не принимали прасад в домах Санодия Брахманов. But Madhavendra Puri had taken prasad there. Но так как Мадхавендра Пури принимал там прасад, Therefore, Lord Chaitanya also took prasad. поэтому и Господь Чайтанья тоже принимал прасад в этом доме. So we should understand that Madhavendra Puri is a very important acharya. Таким образом нужно понять, какой важный ачарья это Мадхавендра And of Пури. course, Ishvara Puri also. И Ишвара Пури тоже. Before Lord Chaitanya accepted Ishvara Puri as his guru, he appeared to be an ordinary teacher of Sanskrit and logic. Перед тем, как встретиться с Ишвара Пури, Господь Чайтанья вел себя как просто ученый, который был искушен в логике. But after meeting Ishvara Puri in Gaya, Lord Chaitanya transformed and began ecstatically chanting the holy names of Krishna. Но после встречи с Ишвара Пури в Гае Господь Чайтанья очень сильно изменился. When he returned to Navadvip, he was always chanting the holy names. И когда он уже возвращался в Навадвипу, он постоянно повторял святые имена. And even in his school, he was teaching the students by using the holy names of Krishna. А в школе он учил детей, используя имена Кришны. Later, Jiva Goswami wrote a Sanskrit grammar based on the names of Krishna. Позже Джива Госвами написал грамматику, которая была основана на именах Кришны, как это делал Господь Чайтанья. Sanskrit. На санскрите. So that is called Harinam Amrita Vyakaran. Это называется Харинам Амрита Вьякарам. Okay, so thank you. Hare Krishna. Any comment or question?
чтения. Как исправить? Если человек, то есть много служений совершает, но он в храме назвал себя Богом. Полушутя, полусерьезно. Что нужно ли будет проблем? Если человек совершил много служений, назвал себя Богом? В храме, назвал себя Богом. Погромче. Человек совершил много служений и назвал себя Богом. Все испортил. Вопрос? Как его исправить? Как его исправить? И нужно ли это делать? Ну, я бы сказал, очень трудно исправить. Это полная иллюзия. Полная иллюзия. Очень трудно исправить такого человека. Невозможно даже, может быть. Может быть. Надо молиться. But if somebody claims to be God, it means he's a crazy fellow. Если кто-то говорит, что он Бог, значит, это значит, что он ненормальный. Сумасшедший. We can, I don't know who you're referring to. Я не знаю, о ком вы говорите. But, you know, let the authority decide. The person's behavior is, you know, can he be allowed to the temple? Пусть авторитеты разберутся, как это вообще. Можно позволить девушке, как приходить Нужно в ли храм. быть в храме? Я в Искон такого не встречал. Я тоже не видел. Видимо, еще Окей, еще. А вот в этой истории о Рамачандра-пури по читанию показал пример, что он оказывает почтение такое же, как духовному учителю и духовным братьям духовному учителю. Вот, ну и раньше в основном парампара была такая, что гуру, их духовные братья, потом ученики. А сегодня в Искон можно видеть, что есть ученики и кто-то больше лет практикует сознание Кришны, у другого гуру, который является духовным братом, да, там только начинающий, и вот так смешивается немножко. И вот как здесь в нашем случае правильный этикет вот этот соблюдать? Вот он, видя каждого ученика, да, духовного брата, учителя, он оказывал почтение. Вот сегодня в Искон мы видим, что немножко разные уровни преданных получается. Но такое же почтение нужно оказывать? Или Ну, наверное, да, лучше как, это будет как, лучше показать всем почтение. Comment? Comment? Any comment? Ну, правильно сказали. Потому что, несмотря на то, что, может быть, он себя так не ведет, как Рамачандра-пури, что он старше, но он может себя простым преданным чувствовать. да, Но это не означает, что мы должны его видеть как простого преданного, потому что он духовный брат нашего духовного учителя. а если вот духовный брат моего гуру, он только вот начал мантру повторять, вот только что. И сразу стал брат. То есть я к нему как гуру, то есть я могу внутри только или прям вот внешне почти, потому что читание Махапрабху оказывал внешнее почтение. Вот, для меня может быть тоже То какой-то есть вы хотите сказать, что если кто-то только что получил инициацию у Джайпатаки Махараджа, или да, пример, да, пример, да. или Радханат Махарадж, Да. да? А вы, может быть, более старше по отношению к нему. Значит, надо следовать этикету, потому что вам не нужно выражать ему почтение, потому что он младше преданный, а не старше. То есть в этом случае это Нет. Мне так кажется, потому что он младше преданный, а в этикете написано, что тот, кто принял инициацию раньше,
тот и считается старшим преданным. Если вы старше него, то вы ему не должны почтение выражать. Yeah, I mean, not very special. Может быть, не особенно почтение, но тем не менее надо уметь. Okay. Yes. Возможно ли? Is it possible to come back to Godhead within one life? Prabhupada said so, yes. Prabhupada said, finish your business in this life, go back to Godhead. Прабхупад говорил, да, заканчивайте все свои дела в этой жизни, возвращайтесь обратно к Богу. Вот надо их закончить. Да, конечно. Как понять, где мои дела, а где не мои дела? Что я должен закончить, что я должен сделать? Как понять, где мое дело, а где не мое? Anyway, chant Hare Krishna and be happy. Да? Это дело для всех. Okay, Hare Krishna. Шриле Прабхупаде ки, Шри Чайтанья Чаритамрita ки.